जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, शिक्षणना अविरत दौर में फरी एक वखत आपनु स्वागत है। नवयुग शैक्षणिक संकुल द्वारा आपवामां आवतुं ऑनलाइन एज्युकेशन अने आप सौ आपना घर पर रहीने खूब सारी रीते अभ्यास करी रह्या छो। परम कृपाळु परमात्मानी कृपा है कि 2 वर्ष महामारी होवा छतां आपणे ईश्वरनी कृपाए तंदुरस्त स्वस्थ छे अने घर पर ए अभ्यास करी रह्या छे। प्रार्थना करिए ईश्वरने कि आ महामारीथी विश्व मुक्त बने अने खूब झड़पथी फरी किलकिलाट साथे क्लासरूम में अभ्यास करता बनीए। ईश्वरनी जे कंई पण इच्छाओ होय, निर्धारण होय ए प्रमाणे तो थतुं रहेतुं होय छे, परंतु मनुष्य पोतानुं जे व्यवहारु जीवन छे, पोतानुं काम छे, रूटीन वर्क जेने कहेवाय ए कोई ने कोई रीते करतुं रहेवुं जोईए। आजे विज्ञाननो आ एक मोटो उपकार के जेथी करीने आपणे घरे बेठा पण अभ्यास करी शकीए छीए। तो मित्रों, शांतिथी बेसीने अभ्यास करजो अने जरूर जणाय त्यां आपना विषय शिक्षकोनुं, चाहे कोईपण विषय होय एना शिक्षकोनुं मार्गदर्शन लई शकाय। ज्यां ज्यां तमने समजनी वधु आवश्यकताओ होय त्यां आवुं थई शके छे। अने सहज वात तो ए छे कि शांतिथी जो तमे आ विडियो पूरेपूरो निहाळशो अने पछी एक वखत पाठ्यपुस्तकनो शांतिथी अभ्यास करशो तो चोक्कसपणे कोई द्विधा रहेशे नहीं। एटले आपणा जेटला पण विडियो होय, जे विषयोनुं दररोजे दररोज काम आवतुं होय ए नित्य करीए। क्यारेक कंई प्रश्न थतो होय तो बीजे दिवसे वधारे समय लईने ए काम करीए। आपणे हमणां जोयुं कि मास प्रमोशनमां पण 9मा ने 2 ज गणवामां आव्यो। 9मा धोरणमां जे परीक्षाओ लेवानी हती, जे कंई अभ्यास ऑफलाइन कर्यो हतो अने ए समय दरमियान जे परीक्षाओ लेवानी एने ध्यानमां लेवामां आव्युं। एटले तमे जे अत्यारे अभ्यास करी रह्या छो ए खूब महत्वनो छे। मात्र परीक्षालक्षी नहीं, तमारा जीवन माटे पण ए खूब महत्वनो आ तबको छे विद्यार्थी जीवन। एटले विद्यार्थी बनीने, एक साचा विद्यार्थी बनीने ए अभ्यास करीशुं तो तमारुं भविष्य उज्जवल बनशे। हाँ, तो आजे आपणे जे टॉपिकनी चर्चा करवाना छे मित्रों, छेल्ले आपणे भारतनुं स्थान क्यां छे एनी वात करी। क्या स्थान पर भारत छे ए भारतना रेखांशीय अने अक्षांशीय संदर्भनी वात हती। भारतना विस्तारनी वात करी, कद केवडुं छे, अक्षांशीय अने रेखांशीय क्षेत्रना आधारे भारतनुं कद केवडुं छे अने विश्वना अनुसंधाने 2.42% हिस्सो ज्यारे भारतनो छे तो भारत करતાં पण वधु विस्तार धरावता होय एवा 6 जेटला देशो 7मा क्रमे भारत छे। आ विषयक चर्चाओ आपणे करी चूक्या छीए। बीजी एक महत्वनी चर्चाओ आपणे ए पण करी चूक्या छीए कि भारत ने जे सीमा रेखाओ छे, जेम के उत्तरे हिमालय छे, दक्षिणे हिंद महासागर छे, पूर्वे बंगाळानी खाड़ी छे अने पश्चिमे अरब समुद्र छे, आ भौगोलिकतानी वात करी चूक्या छीए। आजे आपणे एक नवी वात करवा जई रह्या छीए अने ए छे कि भारतनुं जे स्थान छे महत्वनुं अने मोकानुं स्थान छे। આપણો જે જળમાર્ગ છે એ જળમાર્ગને અનુસંધાને આ વાત છે કે પ્રાચીન કાળથી ભારત સમુદ્ર માર્ગે વેપાર કરતું આવ્યું અને ઘણા બધા દેશોની સાથે આપણે સંપર્કમાં આવ્યા છે। હિન્દ મહાસાગરના શીર્ષ સ્થાને ભારત છે
આ પેરેગ્રાફના અંતે પણ એ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત કરી છે કે એટલે જ તો હિન્દ ભૂમિ પરથી કદાચ એ મહાસાગરનું નામ હિન્દ મહાસાગર છે. હિન્દ મહાસાગરને કિનારો જે સ્પર્શતો હોય એ ભારતના કિનારા જેવો બીજા કોઈ દેશનો એની સાથેનો સંપર્ક નથી. એટલે સદીઓથી ભારત દુનિયાના દેશો સાથે, ચાહે તે યુરોપ કે આફ્રિકાના દેશો હોય, દક્ષિણ એશિયામાં મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવતા આ ભારતના પૂર્વ એશિયાઈ દેશો હોય કે પછી અગ્નિ એશિયા તરફના દેશો હોય, આફ્રિકા હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા કે યુરોપીય દેશો હોય, તેની સાથેનો ઘનિષ્ઠ વ્યાપારી સંબંધ જળવાયો. અને ઘટનાકાળ એ છે કે એક સમય એવો હતો, યુરોપ જવું હોય તો યુરોપ જવા માટે આફ્રિકાને પૂરી ચક્કર લગાવીને એ જવું પડતું હતું. પરંતુ આ એક બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના છે. એક વિશાળ ચાપ આફ્રિકાને ગુમાવીને જવું પડતું હતું. એ દૂર થઈ 1869માં સુએઝ નામની નહેર ખોલી મૂકવામાં આવી. એટલે ભારત અને યુરોપ વચ્ચે 7000 કિલોમીટરનું અંતર ઓછું થઈ ગયું. આ ઘણું મોટું ડિસ્ટન્સ, 7000 કિલોમીટર એ યુરોપ અને ભારત વચ્ચેનું અંતર ઘટી ગયું. અને પૂર્વ અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશો હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, આફ્રિકા, યુરોપ, મોટાભાગના એ સમયના જે જળમાર્ગો હતા એ જળમાર્ગો શરૂ થતા અને આ યુરોપ સાથેનું ડિસ્ટન્સ ઘટતા એ ભારતનું એક મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન. બીજી એક મહત્ત્વની વાત છે કે ભારતના જે પડોશી દેશો છે, જેમ કે ઇન્ડોનેશિયા હોય, ત્યાં જવા માટે પૂર્વ તરફ મલેશિયા વગેરે, ત્યાંથી મલાકાની સમુદ્ર ધોની થઈ અને આગળ જતાં પેસિફિક મહાસાગરમાંથી કેનેડા, યુએસ જઈ શકાય. અહીંયા તમારા માટે એક નવો શબ્દ આવ્યો, સમુદ્ર ધુની. સમુદ્ર ધુની એટલે બે ભૂમિ ભાગ વચ્ચેથી પસાર થતો સમુદ્રનો પાતળો પટ્ટો, જેને સમુદ્ર ધુની કહેવાય. સમુદ્ર ધુની એટલે બે ભૂમિખંડ હોય, એ બે ભૂમિખંડ વચ્ચેથી કોઈ સમુદ્રનો પાતળો પટ્ટો પસાર થતો હોય તો એને સમુદ્ર ધુની કહેવાય. દાખલા તરીકે ભારત અને શ્રીલંકા બે ભૂમિખંડ, બે દેશ, એની વચ્ચેથી પસાર થતો ભાગ એટલે એ સમુદ્ર ધુની ગણાય. એટલે આવા સમુદ્ર ધુની માર્ગે એ પસાર થઈ શકાય. અહીંયા મલાકાની સમુદ્ર ધુનીનો ઉલ્લેખ છે કે ત્યાં થઈને એ પેસિફિક મહાસાગર પસાર કરી યુએસ અને કેનેડા, ઉત્તર અમેરિકાના દેશો, ત્યાં સુધી એ પહોંચી શકાય. આમ ભારતના જળમાર્ગને કારણે વિશ્વના દેશો સાથે ભારતના ઘનિષ્ઠ વ્યાપારી સંબંધો રહ્યા. પ્રાચીન કાળથી ભારત દુનિયાના દેશો સાથે સંપર્કમાં રહ્યું છે, આદાન પ્રદાન રહ્યું છે. અને જેને કારણે વિશ્વને ભારતે ઘણા બધા વિચારો આપ્યા. જ્યારે પ્રાચીન કાળે ભારત એ જગતગુરુ સમાન રાષ્ટ્ર હતું, ત્યારે આપણે ઉપનિષદોના વિચારો આપ્યા. રામાયણ અને મહાભારત જેવા બે મહાકાવ્યો, વેદોનું જ્ઞાન, આ ભારતનું સાહિત્ય છે. એ ઉપરાંત અનેકવિધ સંશોધનો ભારતમાં જે થયા એ વિશ્વમાં ગયા. દશાંશ પદ્ધતિ એ ભારતે આપી છે. ચિકિત્સા પદ્ધતિઓમાં પણ એ સમયે અવ્વલ નંબરે ભારત હતું. એટલે અનેકવિધ બાબતો હોય, માત્ર સાહિત્ય જ નહીં, ઉપનિષદના વિચાર હોય, રામાયણ હોય, પંચતંત્રની વાર્તા, જાતક કથાઓ, અનેકવિધ સાહિત્ય દુનિયાની મોટાભાગની ભાષાઓમાં જે અનુવાદિત થયું છે એ ભારતનું પ્રદાન છે. દશાંશ પદ્ધતિ આપી છે આપણે જગતને.
એ ઉપરાંત અંક પદ્ધતિ અને આવી ઘણી બધી બાબત છે વિશ્વને ભારતે ભેટ સ્વરૂપે આપી છે. હવે આપણે વાત કરવાની છે ભારતના પડોશીઓની. ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ તપાસી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે આપણા પડોશીઓ જે છે એનો ખ્યાલ પણ કરવો જોઈએ. ભારતના પડોશી દેશો, પડોશી દેશોની વાત કરતાં પહેલાં આપણે ભારત વિશે જ ખ્યાલ મેળવી લઈએ. આમ તો નીચલા ધોરણોમાં ક્યાંક ક્યાંક તમે સમજ મેળવી છે, પરંતુ તમને ખ્યાલ આવે એ હેતુથી દક્ષિણ એશિયામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન પર રહેલું ભારત, કે જેને તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં 29 લખ્યા છે, પણ 28 રાજ્યો અને દિલ્હી સહિત 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં આવો ખ્યાલ છે 29 રાજ્ય, દિલ્હી કેન્દ્ર શાસિત અને અન્ય 6 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો. એટલે એ જે ખ્યાલ છે 36 ઘટકોનો, એ પછી 5મી ઓગસ્ટ 2019 ભારતના ઇતિહાસની આ એક એવી મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના છે કે જે દિવસે આપણે સંવિધાનિક ફેરફાર 370 આર્ટિકલને હટાવવામાં આવી. 35A આ કલમ હટતાની સાથે જમ્મુ કાશ્મીરને જે એક સ્પેશિયલ સ્ટેટનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો હતો એ દૂર થયો. સાથે સાથે ભારત સરકારે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યને 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં વહેંચી દીધું. એટલે 29માંથી એક રાજ્ય ઘટી ગયું અને એ રાજ્ય ઘટ્યું એટલે 29માંથી એક ઓછું 28 થયા. 6 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ અને એક દિલ્હી, આવું ટેક્સ્ટબુકમાં તમારે ઉલ્લેખ છે. હવે 6ની જગ્યાએ 2 બીજા ઉમેરાણા, લદ્દાખ અને જમ્મુ કાશ્મીર, એટલે 8 થયા અને એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તરીકે દિલ્હી. દિલ્હી આજે અર્ધ રાજ્યનો દરજ્જો પણ ધરાવે છે, એટલે આપણે એને પ્લસ દિલ્હી એવું લખ્યું છે. 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો પ્લસ દિલ્હી, આવો ઉલ્લેખ કરવાનો હેતુ છે કે એ કેન્દ્રની રાજધાની છે, એટલે આપણે ગણના કરી છે. બીજી એક મહત્ત્વની વાત છે, એ પણ તમને જણાવી દઉં કે 2 જૂન 2014 એ દિવસ એ હતો કે માતૃ રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશમાંથી એક નવું તેલંગાણા રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશમાંથી અલગ થયું. એટલે રાજ્યની સંખ્યામાં ત્યારે 28માંથી 29 થયેલા. જ્યારે 5 ઓગસ્ટ 2019 કે જ્યારે એક રાજ્ય જમ્મુ કાશ્મીર, જ્યાં 370 અને 35 આર્ટિકલ હતા, એ હટાવતા એમને 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યું, જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ. પરિણામે વર્તમાન સમયે જે સંખ્યાઓ છે એ આ પ્રમાણે છે. હવે આપણા પડોશી દેશોને યાદ રાખવાની એક સરળ રીત છે. વાયવ્ય દિશા છે, પશ્ચિમ અને ઉત્તરની વચ્ચેનો ભાગ, વાયવ્ય દિશા. એ વાયવ્ય દિશાએ 2 પડોશી દેશો છે, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન. ઉત્તર અને પૂર્વ ભાગે, ઉત્તરમાં પણ અને પૂર્વ ભાગ પર જે 3 રાષ્ટ્રો છે, નેપાળ, ચીન અને ભૂતાન. નેપાળ, ચીન અને ભૂતાન. પૂર્વ બાજુએ 2 રાષ્ટ્રો છે, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ.
મ્યાનમારને બર્મા, બ્રહ્મદેશ, આવા જેમ આપણે ભારતને હિન્દુસ્તાન, ઇન્ડિયા, આવા અલગ નામો છે, આર્યાવ્રત, ભારતખંડ, ભારતભૂમિ, એમ બર્મા પણ એ 3 નામ છે, હવે તો મ્યાનમાર તરીકે ઓળખાય છે. એટલે પૂર્વ બાજુએ બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર, જ્યારે દક્ષિણમાં 2 ટાપુ દેશો છે, અને એ છે શ્રીલંકા અને માલદીવ. દ્વીપકલ્પ શબ્દની આપણે વાત કરી ગયા હતા. આ દ્વીપ, ટાપુ, ટાપુની વ્યાખ્યા એવી છે કે જે ભૂમિખંડની ચોમેર, ચારે બાજુ નહીં, ચોમેર, ચોમેર એટલે ફરતું, જે ભૂમિખંડની ચોમેર જળરાશિ હોય, વિશાળ સમુદ્ર હોય, એવા ભૂમિખંડને દ્વીપ, ટાપુ, દ્વીપ કે ટાપુ કહેવાય. તો માલદીવ છે, શ્રીલંકા છે, એ ટાપુ દેશો છે. દુનિયાના ઘણા બધા દેશો છે કે જે આવી રીતે સમુદ્રથી ઘેરાયેલા હોય, એ દેશને દ્વીપ રાષ્ટ્ર કહેવાય. ભારતનો દક્ષિણ હિસ્સો એ દ્વીપકલ્પ છે, જેની આપણે આગળ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો ભારતના અનુસંધાને આપણા પડોશી દેશોની વાત કરી. ફરી એક વખત યાદ રાખવાની એકદમ સરળ રીત છે. ભારતના પડોશી દેશોને યાદ રાખવાની એકદમ સરળ રીત. ભારતની વાયવ્ય દિશાએ, એટલે કે ઉત્તર પશ્ચિમ ખૂણો, જ્યાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન છે. ભારતની ઉત્તર અને પૂર્વ ભાગ, કે જ્યાં જેમ કે ઉત્તરે આપણે નેપાળ છે, ચીન છે, જ્યારે ઉત્તર પૂર્વમાં ભૂતાન છે, પૂર્વમાં મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ છે, દક્ષિણે આપણી આમ તો જળ સીમા છે, 3 બાજુએ જળસીમા, પૂર્વ બાજુએ, પશ્ચિમ બાજુએ અને દક્ષિણ બાજુએ. પણ ત્યાં આપણા પડોશી ટાપુ દેશો છે, જેમાં શ્રીલંકા અને માલદીવ ટાપુ, એ માલદીવ એ આપણા પડોશી દેશો છે. હવે આપણે જેની વાત કરવાની છે એ બહુ મહત્ત્વની વાત, કે દક્ષિણ એશિયામાં આપણું સ્થાન એક મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે, કે જે સ્થાન પર વિશ્વ સાથે જળ સંબંધથી જોડાયેલા છે. અને ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એક વિશાળ ભૂમિખંડ ઉપરાંત 2 ટાપુ સમૂહો છે. પૂર્વ બાજુએ બંગાળની ખાડીમાં અંદમાન અને નિકોબાર આ ટાપુ સમૂહો છે. ઘણા બધા વિસ્તૃત અને વિખેરાયેલા હોય એ રીતે ઉત્તર દક્ષિણ ફેલાયેલા આ ટાપુ સમૂહો 2 ભાગમાં છે, એક અંદમાન પછી નિકોબાર. એ નિકોબાર ઉપર આવેલું ઇન્દિરા પોઈન્ટ એ પ્રાચીન કાળથી જ ભારતનો એવો ભૂમિભાગ રહ્યો છે કે જે સમુદ્રમાં ડૂબેલા પર્વતો છે. આપણને એવું લાગે કે છે નાના ટાપુ, પરંતુ ખરેખર એ સમુદ્રમાં ડૂબેલા પર્વતના શિખરો છે જે દેખાઈ રહ્યા છે. એમાં આવેલું દક્ષિણતમ છેડો, ભારતનો એ દક્ષિણતમ ગણી શકાય એવો છેડો હતો, એ હતો ઇન્દિરા પોઈન્ટ. ઇન્દિરા પોઈન્ટ જ્યારે સુનામી આવ્યું અને ભૂસંચલન્ય ઘટનાને કારણે, તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં આટલું જાણવું ગમશે, એમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે 2004ના સુનામી દરમિયાન જે ભૂસંચલન્ય ઘટનાઓ ઘટી એને કારણે એ નિમ્નજન્મ થયો. પરિણામે આવ્યું કે એ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો. જળમગ્ન શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. જળમગ્નનો અર્થ છે પાણીમાં ગરકાવ થવું, ડૂબી જવું. નહીતર ભારતનો એ સૌથી દક્ષિણ છેડો હતો, જે હવે નથી, હવે પાણીમાં ડૂબી ચૂક્યો છે. હવે બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચા આપણે એ કરવાની છે. સ્થાનની વાત કરી દીધી, કદની વાત કરી દીધી. બીજો ટોપિક છે ભૂસ્તરીય રચના.
ભારતની ભૂસ્તરીય રચના કેવી છે એની ચર્ચા અહીં કરવાની છે। તો મિત્રો, વર્તમાન સ્વરૂપ જે આપણે ભૂપૃષ્ઠ જોઈ રહ્યા છીએ, હિમાલય જેવો પર્વત, ઉત્તરનું મેદાન, કિનારાના મેદાનો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, એ પ્રાચીન કાળથી જ આ પ્રમાણે હતું એવું નથી। આપણું પ્રાચીનતમ હિસ્સો તો દ્વીપકલ્પીય ભારત છે। હિમાલય અને ઉત્તરનું મેદાન એ પછીથી અસ્તિત્વમાં આવેલા ભૂમિભાગો છે। એટલે ભૂસ્તરીય જે મૂવમેન્ટ થતી હોય, ઘટનાઓ ઘટતી હોય, એને કારણે પૃથ્વીના ઉપરના પોપડાનો જે આકાર છે, મૃદાવરણ્ય ભાગ છે, એમાં સતત બદલાવ આવતો હોય। આ બદલાવનું મૂળ કારણ અર્ધદ્રવિત જે મૃદાવરણીય એસ્ટોનોસ્ફિયર જેને કહેવાય, મૃદાવરણીય પ્રવાહી સ્વરૂપે જ્યાં છે, અર્ધ પ્રવાહિત સ્વરૂપે, ત્યાં સતત કિરણોત્સર્જન થતું હોય છે। અને એ કિરણોત્સર્જનને કારણે આજથી કરોડો વર્ષ પૂર્વેની આ વાત છે કે ત્યારે એ ભૂમિખંડો તૂટ્યા હશે અને એ તૂટેલા પ્લેટો જે છે એ બે પ્લેટ એકબીજાથી કદાચ દૂર જતી હોય, કેટલીક પ્લેટો એકબીજાથી નજીક આવતી હોય। એના માટે ભૌગોલિક શબ્દ વાપરવામાં આવે છે અપસારી પ્લેટ અને અભિસારી પ્લેટ। આવા બે શબ્દ તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં યુઝ કરવામાં આવ્યા છે। બરાબર ધ્યાનથી સમજજો કે જે બે પ્લેટ વિભાજન થયા પછી એકબીજાથી દૂર જશે, કોઈ જગ્યાએ કિરણોત્સર્જનને કારણે કોઈ મોટી એક પ્લેટ છે તૂટે છે અને તૂટેલી બે પ્લેટ એકબીજાથી દૂર જાય છે। આ દૂર જતી પ્લેટોને એકદમ સરળ રીત છે યાદ રાખવાની કે દૂર જતી હોય એવી પ્લેટ અપસારી પ્લેટ, આ દૂર જાય છે। જ્યારે એકબીજાથી નજીક આવે એને અભિસારી પ્લેટ કહેવાય। એકદમ સરળ રીત છે યાદ રાખવાની। જે મૃદાવરણીય પ્લેટ એકબીજાથી નજીક આવે એ અપસારી પ્લેટ છે અને જે બે પ્લેટ એકબીજાથી દૂર જશે એ બંને પ્લેટને અભિસારી પ્લેટ કહેવાય। આવું થવાનું કારણ સ્તરભંગ છે, ભૂસંચલનની ઘટના ગણી શકાય। એક નવું જ ભૂસ્તરીય વ્યવસ્થા રચના ઊભી થાય એ પાછળનું રીઝન છે। સ્તરભંગ થવાથી એક નવું રૂપાંતરિત સ્વરૂપ આવે, એક નવી જ રૂપાંતરિત પ્લેટ ઊભી થાય। એટલે તમારે અહીંયા ખ્યાલ કર્યો છે કે ઘણી વખત એવું બને બે પ્લેટોનો ટકરાવ થાય, ટકરાવ થવાથી ગેડીકરણ થાય, ઘડ પડવી। હિમાલયનું જ એક સ્વરૂપ છે। 5.5 કરોડ વર્ષ પહેલાંની ઘટના છે કે જ્યારે બે પ્લેટો આગળ આપણે એની ચર્ચા કરવાના છે, જેવી રીતે ટકરાવ થવાથી એક નવું જ ભૂમિ અસ્તિત્વ એ આવ્યું। તો આવી જે ઘટનાઓ ઘટે છે એ ભૂસંચલનની ઘટનાઓનું એક નવું જ રૂપાંતરિત સ્વરૂપ આવે છે। મૂળ થવાનું કારણ શું છે તો કે પૃથ્વીના પેટાળની જે ગરમી છે એ કિરણોત્સર્જિત સતત થયા કરતી હોય છે। જ્યાં નબળી પ્લેટ હોય ત્યાંથી તૂટે, બે તૂટેલા ભાગ એ એકબીજાથી દૂર જાય। આ દૂર જતા બે ભાગ, બે પ્લેટો કે જેને અપસારી પ્લેટો કહેવાય। હવે જેનાથી દૂર જાય છે એ બે તો અપસારી છે, પણ કોઈ અન્ય પ્લેટથી એ નજીક આવશે। તો જેનાથી નજીક આવે છે એ નજીક આવતી બે પ્લેટ છે એને અભિસારી પ્લેટ કહેવાય।
અને આ ઘટનાને, દૂર જવાની ઘટનાને અપસરણ કહેવાય, બે પ્લેટોના નજીક આવવાની ઘટનાને અભિસરણ કહેવાય. આવું થવાથી સ્તરભંગ થાય કે કેટલીક જગ્યાએ ગેડીકરણ થાય. પરિણામે નવું એક રૂપાંતરિત સ્વરૂપ, નવી જ પ્લેટ અસ્તિત્વમાં આવે. નવા નિર્માણ માટે એ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. હવે બહુ મહત્ત્વની એક વાત કરી છે, અને એ છે આપણા હિમાલયના ઊંચકાવની વાત. કરોડો વર્ષ પહેલાં એ વિશાળ ભૂમિખંડમાંથી, કે જે અમેરિકા, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, એન્ટાર્કટિકા, આ બધા જ ભૂમિખંડો જે છે એ ધીરે ધીરે છૂટા પડેલા ભૂમિભાગો છે, અને એ કોઈને કોઈ આ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે. સ્તરભંગ થવાની પ્રક્રિયાને કારણે ઘટેલી એક બહુ મોટી ઘટના છે કે આપણે ગોંડવાના લેન્ડ પ્લેટના મૂળ ભાગ હતા, એમાંની એક ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ છે, એ છૂટી પડી, અને ધીરે 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 તે આગળ ઉત્તર તરફ આગળ વધીને યુરેશિયન પ્લેટ સાથે ટકરાય. ગોંડવાના લેન્ડ એ જૂની પ્લેટ, એમાંથી ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ જે છે એ છૂટી પડીને યુરેશિયન પ્લેટથી નજીક આવી, જેને અપસરણની ઘટના કહેવાય, અભિસરણની ઘટના કહેવાય. તો એવું થવાથી એક સમયે જ્યાં એક વિશાળ સમુદ્ર હતો, ટેથીસ નામનો મહાસાગર, આ ટેથીસ નામના મહાસાગરમાં બંને પ્લેટો ટકરાણી. ખૂબ જૂની ઘટના, 5 કરોડ વર્ષ જૂનાની ભૂસ્તર શાસ્ત્રીઓના મતે આ ઘટના છે. યુરેશિયન પ્લેટ અને ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટનો ટકરાવ થયો, અને બંનેના ટકરાવને કારણે યુરેશિયન એક વિશાળ પ્લેટ, એક વિશાળ ભૂમિખંડ હતો. પરિણામે ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ એની નીચે ઘૂસી ગઈ, અને જેના કારણે આજે વિશ્વનો સૌથી મોટો ગણી શકાય એવો પર્વત હિમાલય, એ હિમાલયનો ઊંચકાવ થયો. આ ઘટનાને ગેડીકરણ પણ કહેવાય. સાદી રીતે કહીએ તો આમ બે ચીજ વસ્તુના ટકરાવથી ઘડ ઉત્પન્ન થાય. એ ઘડ શબ્દ આપણો તળપદો છે, પણ ઘડ પડવી એને કારણે ગેડીકરણ થયું અને હિમાલય પર્વતનું ઊંચકાવ થયો. હિમાલય પર્વત શ્રેણી જે છે એ દક્ષિણે એક વિશાળ ભૂમિખંડ, હિમાલયથી દક્ષિણે જે આપણે દ્વીપકલ્પીય ભારત છે, એ ભારત અને હિમાલય બે વચ્ચે એક ગર્ત ઊભો થયો, અને એ ગર્ત પણ હિમાલયમાંથી આવતી નદીઓએ ખૂબ લાંબા સમય સુધી કાંપનું નિક્ષેપણ કરીને, ખૂબ લાંબા સમય સુધી કાંપ પાથરીને એ ભરપૂર રસાળ મેદાનનું નિર્માણ કર્યું. આજે ભારતની સૌથી વધારે વસ્તી ત્યાં છે, કેમ કે બહુ મહત્ત્વનો રસાળ ફળદ્રુપ મેદાન. દક્ષિણ તરફનો દ્વીપકલ્પીય ભારત એટલે ઉચ્ચ પ્રદેશ, છોટાનાગપુર, અને દખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ જે ખનિજ સંપત્તિથી સમૃદ્ધ છે. આ સમયે એક ઘટના બીજી પણ એ ઘટી કે દક્ષિણ ભારતમાં જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થયો. એ વિસ્ફોટ થવાથી દક્ષિણ પશ્ચિમ હિસ્સો છે એની નિમજ્જનની ઘટના ઘટી. નિમજ્જન થતાં, નિમજ્જનનો અર્થ સરળ ભાષામાં નીચે બેસી જવું, એટલે એ ક્ષેત્રમાં સ્વાભાવિકપણે પાણી ઘૂસી આવે છે. આજે અરબ સમુદ્ર છે. આ નિમજ્જનની ઘટનાથી દ્વીપકલ્પીય ભારતનો દક્ષિણ હિસ્સો જે છે પશ્ચિમ ઘાટનો, એ સુસ્પષ્ટ બન્યો. મિત્રો, હિમાલય એ ભારતનું નવું સ્વરૂપ છે. ઉત્તરનું મેદાન એ પણ ભારતનું નવું સ્વરૂપ છે. સૌથી પ્રાચીન હિસ્સો ભારતનો એ દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશ છે, જે
જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થવાથી નિમ્નજનની ઘટના જે ઘટી એ ઘટનાને કારણે વધુ સુસ્પષ્ટ બની ગયો. બીજી એક મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે વર્તમાન આપણા આ જે સ્વરૂપો છે એમાં ઉત્તરે હિન્દકુશ પર્વતમાળાથી શરૂ કર્યા અને છેક પૂર્વોત્તર રાજ્યો સુધી વિસ્તરેલી 3000 કિલોમીટરથી વધારે લંબાઈ ધરાવતો આવો હિમાલય પર્વત 450 કિલોમીટર જેવી પહોળાઈ અને છેડે 120 કિલોમીટર જેવી પહોળાઈ, એટલે એક વિશાળ પર્વત, ઉચ્ચ પ્રદેશો, કિનારાના મેદાનો, પર્વતને ઓળંગીને જવાના માર્ગ, ઘાટ, જેમ કે દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં એ પણ પશ્ચિમ ઘાટ છે, એમાં પણ ઘણા બધા ઘાટ આવેલા છે અને ઘણો બધો વિસ્તૃત ભાગ છેક ગુજરાત શરૂ કરીએ, દક્ષિણ ગુજરાતથી શરૂ કરી અને કેરળના એ તટવર્તી ભાગ સુધી વિસ્તરેલો આ હિસ્સો છે એ પશ્ચિમ ઘાટનો, જે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં સહ્યાદ્રી તરીકે પણ ઓળખાય છે, એવો વિસ્તૃત ભાગ નિમ્નજનને કારણે અસ્તિત્વમાં આવ્યો હોવાનું મનાય છે. મિત્રો યાદ રહે, હિમાલયનો જ્યારે ઊંચકાવ થતો હતો ત્યારે કેટલીક નદીઓ, બહુ મહત્ત્વની નદીઓ કે જેમને ભારતને સમૃદ્ધિમાં ખૂબ મોટો ફાળો આપ્યો છે, એટલે ગંગા અને એની શાખા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર, આવી નદીઓ કે જે ભારતને કાયમ માટે એ આર્થિક અને આધ્યાત્મિક બંને રીતે મહત્ત્વની ગણી શકાય. ભારતનો પ્રાચીનતમ ભાગ છે દ્વીપકલ્પીય ભારત, એ સૌથી પ્રાચીન હોવાનું મનાય છે. આજનું જે આપણું ભૂપૃષ્ઠ છે એ ભૂપૃષ્ઠ એટલે ઉત્તરે હિમાલય, ઉત્તરનું મેદાન, બે બાજુએ કિનારાના મેદાનો સાંકડા છે, પશ્ચિમનું અને પૂર્વ તરફનું થોડું એના કરતાં વિસ્તૃત છે, કેમ કે ત્યાં ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી, મહાનદી જેવી નદીઓના મુક્ત્રિકોણ પ્રદેશ છે, જ્યારે પશ્ચિમ તરફ એવી કોઈ મોટી નદીઓ નથી, એટલે વિસ્તૃત એ મેદાનો નથી. પરંતુ ગુજરાતથી લઈને કેરળ સુધી ગુજરાતનું મેદાન, કોંકણ, મલબાર એ પણ ક્ષેત્રમાં મેદાન છે, જ્યારે પૂર્વ બાજુએ ઉત્તર સરકારનું મેદાન, રસાળ ફળદ્રુપ મેદાનો, ઉચ્ચ પ્રદેશો જે ખનિજ સંપત્તિથી સમૃદ્ધ છે. ઈશ્વરે આવું આપણને ભૂપૃષ્ઠ એ આપ્યું છે. છેલ્લો અંતિમ ટૉપિક હતો જે કે આપણી પાસે જે કુદરતી સંસાધન છે ભૂપૃષ્ઠ, એ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂપૃષ્ઠ, હિમાલય હોય, ઉત્તરનું મેદાન હોય, જેમાં ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્રા આવી નદીઓનું યોગદાન છે, ખનિજ સંપત્તિથી સમૃદ્ધ એવા ઉચ્ચ પ્રદેશો છે, છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, રણક્ષેત્ર પણ છે રાજસ્થાનમાં, પશ્ચિમ હિસ્સો, આ ભૂ વિશેષતાઓ છે આપણે, આવું પ્રકારનું ભૂપૃષ્ઠ છે, કિનારાના મેદાનો છે. અને બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત આપણે જે છેલ્લે કરી હતી કે ભારતનો સૌથી ભૂપૃષ્ઠની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પ્રાચીનતમ હિસ્સો જો કોઈ હોય તો એ દ્વીપકલ્પીય ભારત છે, દક્ષિણ હિસ્સો છે. અને આવું વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ ધરાવતો દેશ ઈશ્વરે આપણને આપ્યો છે. આપણા સૌના અહોભાગ્ય છે કે ઈશ્વરની પરમ કૃપાએ જે આવું વૈવિધ્ય હોય, ભૌગોલિક વૈવિધ્ય, એવા દેશમાં આપણો જન્મ થયો છે. એ વાતની એ ધન્યતા આપણે અનુભવીએ છીએ. અને આ સાથે તમારું આ પ્રકરણ અહીંયા પૂરું થયું. નવા પ્રકરણ સાથે ફરી મળીશું. આશા રાખીએ કે આપણે સારા વિચારો સાથે અને ખૂબ ઝડપથી એ ઓફલાઈન એજ્યુકેશન શરૂ થશે, ક્લાસરૂમમાં ભણતા થશું. પરંતુ અત્યારે જે માધ્યમથી ભણી રહ્યા છો એ પણ ખૂબ સારી રીતે તમે અભ્યાસ કરશો. આવજો. જય ગુરુદેવ.